लबीमा एडमिट त भइराखेको जस्तो लाग्छ। आउँदैछन् सर, आउँदैछ। स्टार्ट गरौँ हामी। स्टार्ट गर्दै गरौँ सर। ल स्टार्ट गरेँ ल। म आई एम गोइङ टु सेयर legendary equation हामी पुगेका थियौँ रोड्रिग फर्मुला प्रुफ गरेर गएको थियौँ है। रोड्रिग फर्मुला यो प्रुफ गरेका थियौँ हामीले होइन। अलिकति लास्टमा मैले छोडेको थिएँ प्रुफ दिस भनेर। नाउ फाइन्ड दिस P1x, P2x, P3x, P4x. Find this. From the Rodrigue formula, we have to find this. जहाँ जहाँ n छ त्यहाँ 0 राख्ने। यहाँ 0 राखिदिने, यसमा 0 राख्नु पर्यो अनि यसमा पर्यो। जहाँ जहाँ n छ त्यहाँ 0 राखौँ। and find the p naught x. What is the p naught x? P1x, P2x. सर यो भ्यालु पनि थाहा पाइसक्यो सर, यो पनि गरे अनि त्यो एउटा त्यसपछि नि एउटा क्वेसन त्यो एक्सप्रेस गर्नेवाला क्वेसन गरेर रहेछौँ सर, त्यति गरेर रहेछ यो एउटा अर्को P1 गरेको छ क्वेसन हैन। त्यसपछि एउटा क्वेसन नि गरेर रहेछ सर, यो त क्वेसन भइसक्यो गरेको छ। त्यसमा एउटा यो क्वेसन गरेका छौँ हामीले। एउटा यो पनि निकालेछौँ हैन। we are going to एउटा त्यसपछि जेनेरेटिङ फंक्सन जानुपर्ने। यहाँ एउटा क्वेसन छ, यो क्वेसन गरेका थियौँ हामीले यस्तो खालको क्वेसन हैन। हामीले त्यो एक्सप्रेस fx = x³ - 5x² + एक्सप्रेस द लिजेन्ड्री इन टर्म अफ लिजेन्ड्री पोलिनोमियल भनेर एउटा गरेका थियौँ। कोएफिसिएन्ट लेखेर गरेका थियौँ हामीले। a p0x + b हैन, p1x + c p2x + d भनेर गरेका थियौँ। कोएफिसिएन्ट लेखेर गरेका थियौँ हैन। हजुर सर। यहाँ चाहिँ अब अरु छैन यसमा, यति नै हो। यो म अर्को स्लाइड निकाले ल। हुन्छ सर। जेनेरेटिङ फंक्सन ल, त्यो त्यति नै हो। नाउ गोइङ टु जेनेरेटिङ फंक्सन। ल एकछिन ल, मैले त्यसलाई खोल्नु पर्छ।
you define the generating function and त्यसपछि doing some examples from this generating function है यो generating function of for legendary polynomial the legendary polynomial also. Just I will define the legendary polynomial generating function. The proof left as an exercise. Some hint I will do here. First, this is the definition of the generating function. This function is known as the generating function. 1 minus 2x t plus t square को power minus 1/2 is called or defined as the generating function for legendary polynomial P and H. The function 1 minus 2x t plus t square को power minus 1/2 is called the generating function of the coefficient of different power of t in this binomial expansion. If we expand this function, then the coefficient of t को power n gives the different power of t gives the binomial gives the p and x. That means t को power 0 gives the p naught 0, t को power 1 gives the p1x. The coefficient of t को power 1 gives the p1x, coefficient of t को power 2 gives the p2x, and so on. If we expand this expansion and then in the ascending power from the binomial expansion, the coefficient of t को power n gives the p and x. Then this function is called the generating function of legendary polynomial. This function is called the legendary polynomial. The legendary polynomial. This function, that is this function is called the generating function. We can write in this right hand side also in the form. This form मा पनि हामी राख्न सक्छौं. So p naught x is the t0, p1x t, p2x t square plus. Now the proof of this is to expand this है. यो expansion गर्ने हो. मैले some hint गर्छु. Complete मैले गरेको छु गर्न चाहिँ, तर म त्यो अपलोड मात्रै गर्दिन्छु. अरु बाँकी कुरा बुकमा पनि छ. बुकबाट हेरेर गर्ने. After then we use the generating function to prove the binomial legendary polynomial, right? To show the legendary polynomial, we use this generating function. Now proof of this, we have to going to prove of this. I will give some hint and then after then you will do yourself also. Remember this formula for the generating function. Remember this formula for the generating function. We have to remember 1 minus 2x is equal to 0 to infinity p and x t को power n. From the binomial expansion, we have this. From the binomial expansion, we know that 1 minus z को power minus n is this. From the binomial expansion, we know that 1 minus z को n plus 1/2 factorial z square and this. After then this 1/2 is this. सर हजुरको आवाज हड्की आवाज अलि यति बेला नेटवर्क अलि बिजी हुँदो रहेछ, अलि समस्या चाहिँ हुँदो रहेछ है.
काटी काटी आइरहेको छ सर आवाज चाहिँ। आवाज चाहिँ अलि यो फेरि के आयो? ठिक छ, स्क्रिन देखिया छ नि? के छ सर? This can be written in the form 2 factorial by this, 1 factorial by this, 6 factorial by this, and so on. ठीक छ, after then you put z is equal to 2xt minus t square to you get the result. अब यो खासै त्यति धेरै उ छैन। अब you have to understand this, यो फर्मुला चाहिँ सम्झिराख्नु पर्यो। प्रुफ गर्ने चाहिँ बाइनोमियल एक्सपेन्सन लेखेँ मैले। after then substitute this value t is equal to this, and then substitute गरेपछि यो यस्तो फर्ममा आउँछ। सब्स्टिट्युट गरेको हो त्यही 1 माइनस z को पावर -1/2 मा z को भ्यालु t into 2x minus t पुट गरेपछि we find this. त्यसपछि यसको nth टर्म कस्तो हुन्छ भनेर यहाँ nth टर्म लेख्दैछु मैले। nth टर्म is this form. nth term is this. First term, second term, third term, fourth term, and then nth term. nth term is the 2 को power n यो factorial मा हुन्छ, and then this is the अगाडिको टर्म कति हुन्छ अनि त्यस्तै जेनरल टर्म कति हुन्छ भनेर एकचोटि त्यहाँ त्यसपछि हामीले t को पावर n को कोएफिसिएन्ट खोज्छौं अनि त्यो t को पावर n को कोएफिसिएन्ट कति हुन्छ त्यसलाई समेसन गरेर we can find the result.
After then we find the another term, that is the your complete term is this. यसैको एक्सपान्सन गरिराख्यो है यो जम्मै चाहिँ हामीले मैले यहाँ कुरै अरु धेरै केही लेखेन दिस इज द एक्सपान्सन यो nth टर्म आयो त्यो भन्दा n-1th टर्म इज दिस यसै गरेर rth टर्म इज अल्सो दिस and then यहाँ मैले सानो एउटा इक्जाम्पल जस्तो राखिदिएको छु कोएफिसिएन्ट अफ टी स्क्वायर निकाल्न के गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हेर्यो भने कोएफिसिएन्ट अफ टी स्क्वायर निकाल्न त्यस्तै कोएफिसिएन्ट अफ टी को पावर n निकाल्ने हो वी हैव टु फाइन्ड द कोएफिसिएन्ट अफ टी को पावर Excuse me, sir. we get the result. Sir, the n-1 term ma the denominator ma n-1 factorial हो कि n-1 को whole factorial हो सर sorry denominator n minus r factorial हो यो n-1 हो यो n factorial याद थियो नि nth टर्म मा ठीक छ यो nth टर्म भन्दा अघिल्लो टर्म कति हो नि भयो अब माथिको 2 टर्मले गएको छ त्यो 2n-2 भयो अनि तल कति हुने भयो यो 1 2 3 4 ले गएको हुनाले n-1 हुने भयो ठीक छ अनि यो पावर पनि त्यही हुने भयो 2 को पावर n यो भन्दा अघिल्लो पावरमा 2 को पावर n-2 हुने भयो यहाँ 2 2 स्क्वायर 2 4 2 6 भएको हुनाले यो हुने भयो त्यस्तै अनि यो t को पावर n यो t को पावर n अनि यो भन्दा अघिल्लो टर्म यो nth टर्म हो भने यो सेकेन्ड n-1th टर्म अब त्यस्तै गर्दै गएर n-rth टर्म चाहिँ यो हो नि भयो rth टर्म इज दिस है यो rth टर्म इज दिस कसरी आयो भनेर भन्यो भने कसरी फर्कियो आयो यो पहिला यतापट्टिबाट गथ्यौं हामी फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म भनेर यहाँ हेर्यो भने 2 factorial 4 factorial 6 factorial अनि nth टर्म 2n factorial हुने भयो त्यो भन्दा अघिल्लो टर्म 2n-2 हुने भयो त्यस्तै गरेर rth टर्म कति हुने भयो 2n-2r हुने भयो फ्याक्टोरियल हो n फ्याक्टोरियल थियो भने यहाँ n-1 n- अघिल्लो टर्म n-3 जाने भयो त्यसैले यो n-rth टर्म हुने भयो अनि दिस अब यो कोएफिसिएन्ट अफ टी स्क्वायर निकाल्नलाई हामीलाई कुन टर्म चाहिन्छ एक्चुअली यो टर्म हेरौँ त कोएफिसिएन्ट अफ टी स्क्वायर निकाल्नलाई यो टर्ममा टी स्क्वायर को टर्म छ हेरौँ यस सर छ यहाँ पनि छ होल स्क्वायर खोल्दा के हुन्छ 4x स्क्वायर आउँछ यहाँ हैन इन्टु टी स्क्वायरले मल्टिप्लाई गर्दा एउटा टर्म मात्रै आउँछ यहाँबाट कोएफिसिएन्ट अफ टी स्क्वायर को टर्म एउटा आउँछ अरु बाँकी चाहिँ आउँदैन ठीक छ अरु बाँकी निकाल्ने बेला यो दुईटा टर्म चाहियो सम अफ दिस टु टर्म्स इज द कोएफिसिएन्ट अफ टी स्क्वायर त्यस्तै कोएफिसिएन्ट अफ टी क्यू निकाल्नु पर्यो भने यो टर्म र अनि यो टर्म चाहिन्छ यहाँ एउटा टी आउँछ होल स्क्वायर गर्ने बेला अनि टी स्क्वायरले मल्टिप्लाई गर्दा टी क्यूब आउँछ अनि यो टर्म र यो टर्म चाहियो है त्यस्तै nth टर्मको n-1th टर्म n-2th टर्म यी सबैमा चाहिँ t को पावर n खोज्नु पर्छ त्यसैलेको लागि यो जेनरल टर्मबाट वी गेट द रिजल्ट है यो जेनरल टर्मलाई हामी युज गर्छौं टु फाइन्ड द कोएफिसिएन्ट अफ t को पावर n वी युज द जेनरल टर्म टु फाइन्ड द कोएफिसिएन्ट अफ t को पावर n वी युज द जेनरल टर्म we use the general term to find the coefficient of t को
टर्मबाट वी युज द नाउ यो मैले सिम्पल इक्जाम्पल मात्रै राखेको हो यो चाहिँदैन यहाँ अनि यो यसको चाहिँ मैले यहाँ 4x स्क्वायर हुनुपर्ने हो यहाँ x मात्रै भएछ 4x स्क्वायर हुन्छ यहाँ x स्क्वायर हुन्छ दुईटा यो टर्ममा भएको कोएफिसिएन्ट अफ t स्क्वायर चाहिँ निकाल्ने मैले यो बुकमा अलिकति गरेको छ त्यसलाई चाहिँ अलि इलाबोरेट गरे मात्रै अरु बाँकी केही छैन अब बुकबाट हेर्दा हुन्छ त्यहाँ सम गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड देन यु हेभ टु फाइन्ड द अब यो इम्पोर्टेन्ट छ कि छैन भनेर तिमीले आफै चाहिँ हेर्न पर्यो छ भने यसलाई प्रुफ गरेर राख्ने छैन भने मात्रै फर्मुला सम्झिने ल फर्मुला सम्झेर बस्नुपर्छ न आफ्टर देन वी आर गोइङ टु फाइन्ड द टर्म इन t को पावर n फ्रम द टर्म कन्टेनिङ t को पावर n एक्जाममा अलि कमै छ यसको सम्भावना यो अलि धेरै उ छ लामो यसको युज गरेर फेरि आउँछ है फेरि ठीक छ यसको युज गरेर हामीले यहाँ जेनेरेटिङ फंक्सन हाम्रो रिकरेन्स रिलेसन पढ्नुपर्छ टु फाइन्ड द रिकरेन्स रिलेसन यो फर्ममा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ यसको निकाल्ने भयो हुनाले मैले अहिले चाहिँ यसलाई लेफ्ट हाइजन एक्सरसाइज राखेँ अनि बाँकी कुरा चाहिँ बुकबाट हेर्नु अरु अहिलेलाई मात्रै मैले के रिमेम्बर गर्छु भने यो फर्मुला चाहिँ गरेर यो फर्मुलाबाट वी आर using the formula we are going to solving some example सर बुक को एकचोटी राम्रोसँग हेर्नु ल नाउ गोइङ टु सल्भिङ एन एक्जाम्पल एक्जाम्पल यो प्रुफ गरौँ त एउटा फाइन्ड pn1 इक्वल टु 1 and pn minus x is equal to -1 को पावर n pn is generating function. Now prove that this by using the generating function. Solve this question. pn1 equal to 1 and pn minus x is equal to -1 को पावर n. From this generating function, first put x is equal to 1 निकाल्नु पर्ने भयो हुनाले put x is equal to 1 what you get put x is equal to 1 what you get put x is equal to 1 what you get put x is equal to 1 we get this put x is equal to 1 and then what is the formula for this 1 minus 2t plus t square is the 1 minus t 1 minus t को square whole square power minus 1 by 2 and then this is equal to this is the 1 minus t ko power minus 1 and this after then by the binomial expansion expand this by the binomial expansion expand this
Expand this. If we expand the left hand side, then you will get this 1 plus t square plus t cube plus from the binomial expansion we get this. ठीक छ, यसको एक्सपान्सन यस्तो हुन्छ. Binomial expansion we get 1 plus t square plus t. Now equating the coefficient of t to power n on both sides, you get the result. Equating the coefficient of t to power n on both sides, you get the result Pn1 equal to 1. Pn1 equal to 1. Equating the coefficient of t to power n on both sides, we get Pn1 equal to 1. Now solve this another अर्को गरौँ, अर्को नम्बर 2 को यसलाई पनि सल्भ गरौँ. यही जेनेरेटिङ फंक्शन, यही इक्वेसन 2 लाई नै युज गर्ने हो. We have the generating function. ठीक छ. Put x is equal to, यहाँ x is equal to एकचोटि minus x राखौं, के आउँछ? x. Put x is equal to minus x put गरौं, के बन्छ यो? t is equal to minus t राखौं, त्यसपछि के बन्छ? त्यही दुईटालाई इक्वेट गरौं, then you will get the result. फेरि equating the coefficient of t को power n, then you get the result. Hello? देखिरहेछ, सुनिरहेछ? Yes sir. x is equal to minus x पुट गर्दा के भयो? 1 plus 2x t plus t square. यतातिर pn minus x भयो, राइट तिर. यता पनि 1 plus 2x t plus t square, राइट तिर minus t को power n भयो. Minus t को power n can be written as minus 1 को power n, t को power n. And then equate these two equations, you will get this result. Your result आइहाल्छ. Equating the coefficient of t को power n on both sides, त्यहाँ पनि गर्नु पर्यो. t को power n on both sides we get. Now we are going to discuss the recurrence relation for legendary function. Recurrence relation for legendary function. यो त्यही मैले गरिहालेँ, यसलाई भइहाल्यो यो. अनि यो put x is equal to minus x in equation 2 we get this. Put x is t is equal to minus t in equation 2 we get, and then left as an exercise. अरु बाँकी आफै गर्ने. Now recurrence relation for this. Recurrence, there are 6 recurrence relation for the legendary function. Recurrence relation means the relation between the p and x without expanding, without doing the work, without by the formula, we get the result. And these types of result, pn x, pn plus 1, pn minus 1, and its first derivative also. And there are the altogether 6
recurrence relation. We are going to prove this recurrence relation. And some relation using generating function, some relation we use this recurrence relation also. So copy this recurrence relation, and we are going to prove this recurrence relation first, second, third, and so on. These are the recurrence relation for the legendary function. That is the legendary polynomial. Your function is the legendary polynomial as the p and x. The first kind only, not a second kind. That is the p and x. We know that p and x property of the p and x also. P and x. The property is equal to 1 when x is equal to 1. X equal to 1. Now going to prove the first x of p and x plus n plus 1 p n plus 1 x plus n p n minus 1 x. This is the going to prove this first. We have the generating function for p and x. Now difference. Like differentiating partially with respect to t, we get k भेटिन्छ हेरौँ. Differentiating partially with respect to t, what you get? सर लास्ट काटी काटी आछ आवाज केही नै बुझ्यो छैन. आजतिर फुर्सद छ? साँझ अलि नेटवर्क हुन्छ जस्तो लाग्यो कि 3 बजेतिर के हुन्छ? इलेक्ट्रिकको क्लास छ सर, इलेक्ट्रोनिक्सको. त्यही त कति बजेतिर? त्यही त दिउँसो चाहिँ अलि बढी नै डिस्टर्ब हुँदो रहेछ. यो फेरि यसलाई अलि नेटवर्क चाहिँदो रहेछ. ऊ जस्तो हुँदो रहेछ यो. बिहान मलाई फुर्सद छैन. दिउँसोको टाइम 2 बजे 3 म त्यति बेलै पढ्याउँदैन क्लास. अब ठिक छ. 3 बजेपछि चाहिँ 3, 4, 5 बजेतिर भन्यो भने क्लासमा अहिले यो दिउँसोको टाइममा पिक आवर हुने, अनि उसले पनि प्रोभाइड चाहिँ खै अब राम्रोसँग नेटवर्क चाहिँ चल्दो रहेछ कि. ठिक छ. नाउ डिफ्रेन्सिएटिङ पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टु टी वी गेट के हुन्छ यहाँ पार्शियली डिफ्रेन्सिएट गर्दा? राइट डाउन दिस. Then after then square, then you get this. Now using this by the generating function, यसबाट फेरि त्यही माथिको फर्मुला युज गरौँ यसलाई.
use this formula. We get this. Now यसलाई multiply गरौँ भित्र अब कसरी हुन्छ यसको multiply. Can you multiply this? Multiply मात्रै गरौँ, simple multiply. x ले भित्र, t ले भित्र, 1 ले 2xt ले t square ले multiply गरौँ. Sides by 1 माथि त्यो भइहाल्यो. अब now get यो भित्र multiply गरौँ. Multiply this. Hello, सुनिरहेछौ? सुनिरहेछौँ सर. Prove this one, one go proof go. Similarly, we prove the second also, and then third we use the first and second, and then fourth using the first, second, and so on. Prove the recurrence relation. We use the generating function. And then we get the result. यो multiply गर्दा यस्तो खालको टर्म आउँछ. Multiply this. First term is this. Second term this. Third, right side. दोस्रो यो, त्यसपछि यो. अब now equating the coefficient of t को power n on both side हो यो. To equate the coefficient you have to understand here. यहाँ चाहिँ यो टर्ममा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ, यो टर्ममा ख्याल गर्नुपर्छ. यसमा ठिकै छ. यो टर्ममा t को पावर n को कोएफिशिएन्ट कति हुन्छ? यसमा त t को पावर n को कोएफिशिएन्ट यही भइहाल्यो, x pn x. यसमा कति हुन्छ? t को पावर n को कोएफिशिएन्ट यो pn लाई n लाई nth टर्म मान्ने हो भने यो भन्दा अघिल्लो टर्ममा चाहिँ दिस इज द 0 to infinity सम्मको टर्म हो. यो pn x जनरल टर्ममा यो भन्दा अघिल्लो टर्ममा कति बेला आउँछ t को पावर n भने if we replace n by n minus 1 then we will get replace गर्नुपर्ने रे n equal to, if we replace n is equal to n minus 1 then we get the t को power n. Here if we replace n by n minus 1 and n minus 1, hey, this n also change to n minus 1. त्यस्तै यहाँ पनि के गर्नु पर्यो? If we to find the t को power n, we replace the n equal to, here we replace n is equal to यहाँ कति हुने भयो? यो n मा पनि n plus 1 चाहियो,
यो pn को n मा पनि n+1 चाहियो अनि बल्ल यो t को पावर n आउने भयो ल ल यही तरिकाले इक्वेटिङ द कोएफिसिएन्ट अफ t को पावर n अन बोथ साइड ल लेखौँ त कति हुन्छ यसमा केही गर्नु परेन यसमा यही ठिकै छ t को पावर n छँदैछ है यसमा केही गर्नु परेन यसमा केही गर्नु परेन यसमा पनि फेरि त्यही गर्नु पर्यो n is replaced by n-1 now equating the coefficient of t को power n on both sides we get the required result है अब equating the coefficient of t को power n on both sides write down ल यहाँ लेखौं equating the coefficient of t को power n on both sides अघि नै मैले भनिहालेँ यहाँ चाहिँ केही छैन x of pn x भइहाल्यो यसमा कति हुने भयो रे n is replaced by n-1 n is replaced by ठीक छ if we replace the n is n-1 we get the pn-1 and now here we replace the n is n+1 we get the t को पावर n+1 if we replace the n by n+1 then you get the here n+1 pn+1 n+1 pn+1 and then यसमा चाहिँ केही छैन 2x n pn x and last मा फेरि n is replaced by n-1 this is this is the equating the coefficient of t को पावर n on both sides we get this now अब यसलाई यता अब आइहाल्छ यसलाई म्यानिपुलेट गर्ने यसलाई यता लैजाने यसलाई यता लैजाने and then rearrange we get required result rearranging we get required result है यहाँ ख्याल गर्ने है इक्वेटिङ गर्ने बेला यहाँ चाहिँ इक्वेटिङ द कोएफिसिएन्ट अफ t को पावर n on both side यो तीनटा ठाउँमा चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो and then you get the result Now, proof of second is also same similarly. Proof of second हेरौँ ल proof of second मा यस्तो छ proof of second to prove second हेर भाइ फर्स्ट डिफरेन्शिएटिङ पार्शियली with respect to t अघि नै गरे जस्तै गरौँ t we get this and this यो अगाडिकै भइहाल्यो अघि नै मल्टिप्लाइङ अन बोथ साइड बाइ 1 - 2xt + t स्क्वायर गरेका थियौं अहिले गरेनौं हामीले यो एउटा इक्वेसन मानिराखौं and then differentiating partially with respect to x we get यहाँ यो pn dash is the first derivative therefore partially with respect to t यसैलाई नै यो डिफरेन्शिएटिङ पार्शियली यही जेनेरेटिङ फंक्शनलाई डिफरेन्शिएटिङ पार्शियली with respect to यसलाई एउटा यसलाई इक्वेसन मान्ने हो भने then differentiating partially this equation यसलाई 6 लेखे मैले तलको 7 रहेछ भने and then differentiating equation 6 first partially with respect to t and differentiating with respect to x to x we get के हुन्छ हेरौं
Differentiating partially with respect to x. What you get यसलाई differentiate गरेपछि के भेटिन्छ हेरौँ. X we get this result. With respect to x गर्दा यो टर्म आउने भयो. राइट साइडमा p ड्याश हुने भयो. डिफरेन्शिएट यसैलाई गरेको. इक्वेसन 6 लाई डिफरेन्शिएट गरेको. 9, 10 and now multiplying equation 9 by x minus t and they use the equation 7 also. What you get? यसलाई x minus t ले मल्टिप्लाई गर्ने अनि त्यसपछि यो इक्वेसन 7 लाई युज गर्ने. Then we get equation of this type. We get the equation multiplying on both sides by x minus t and use equation 7. We get equation लाई use गर्ने. What you get? त्यसपछि equating the coefficient of t को power n. अघिनको जस्तै गरेर equating the coefficient of t को power n. We get the required result. दुईटा कुरा यहाँ सम्झिनु पर्यो. एउटा डिफरेन्शिएट गर्ने partially with respect to t र with respect to x. अनि त्यसपछि के गर्नु पर्यो रे एउटालाई अर्को ठाउँमा युज गर्ने and then equating the coefficient of t को power n on both sides. So हेरौँ equating the coefficient of t को power x on both sides, what you get? Multiplying on both sides by x minus t and use the above equation. यहाँ मैले तल लेखेँ. अब यहाँ यो फर्ममा चाहिँ आउने भयो. लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यो फर्म हुने भयो and right hand side मल्टिप्लाई गरे मैले भित्र. मल्टिप्लाई भित्र गर्दाखेरि यस्तो फर्ममा हुने भयो. मल्टिप्लाई गरियो यहाँ t को पावर. अब यहाँ ये of t को पावर n, we have to replace n by n minus 1. Replacing n by n minus 1, equating the coefficient on both sides, equating the coefficient of t को power n on both sides, you get the result. Equating t को power n, we get this result. यो रिजल्ट भेटिन्छ. अब माथिको रिजल्ट यहाँ छ. यो 2 को proof of this 2 is this. Equating the coefficient of t को power n on both sides, we get the result. यहीँनिर बुझ्ने कुरा भयो. योमा के गर्यो रे यहाँ रिप्लेसिङ n by n equal to n minus 1. Replacing n by n minus 1, you get the result. pn minus 1 dash छँदैछ. अर्को pn को यहाँ छँदैछ. अरु you get the result 2. ल अब यो दुईटालाई युज गरेर from the first relation and the second relation, we prove the other 4 relation by these 2 relation only. अब केही छैन. अब यो दुईटा रिलेसनलाई नै युज गरेर we prove all other
4 relation. के छ सुनिया छ सर सुनिया छ सर सुनिया छ नि ल अब हामीले के गर्छौं भने अरु रिलेसन प्रुफ ठीक छ we use these two relation to find the other four अघि नै हामीले कपी गर्यो त्यहाँ 6 वटा रिलेसन जुन लेखेका छौं रिकरेन्स रिलेसन त्यसमध्ये दुईटा प्रुफ गर्ने यो तरिका भयो अनि अरु बाँकी चाहिँ हामीले यही दुईटा इक्वेसनलाई चाहिँ एउटा थर्डलाई है यो अरु केही छैन यहाँ यो t को पावर n बनाउने तरिका चाहिँ अलि राम्रोसँग बुकमा पनि हेर्ने बुकमा त डाइरेक्ट लेख्या हुन्छ रिप्लेसिङ n by n minus 1 यति गर्यो भने यहाँनेर पुगिहाल्छ अघिल्लोमा पनि कोही ठाउँ n minus 1 गर्नुपर्छ कोही ठाउँ n plus 1 गर्नु पर्ला त्यही गर्यो भने आइहाल्छ Now go to the third relation to prove this third relation यो to prove this third relation first मा के गरौँ भने first मा differentiating यो we have the relation first relation this is our first relation recurrence relation ल यसलाई डिफरेन्शिएट गराउँ त with respect to x we get के भेटिन्छ differentiating this equation with respect to x what लेफ्ट ह्यान्ड साइड राइट ह्यान्ड साइड दुईटैमा डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो डिफरेन्शिएट गरौँ इक्वेसन 10 लाई यहाँ इक्वेसन 10 लेखेको छु मैले डिफरेन्शिएटिङ इक्वेसन 10 with respect to x we get लेफ्ट एउटा कन्स्ट्यान्ट छँदैछ हाम्रो टु n plus 1 कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो अब भित्र हामीले प्रोडक्ट रुल लगाउनु पर्यो प्रोडक्ट रुलमा के हुने भयो x एउटा चाहिँ x कन्स्ट्यान्ट भयो ल जस्ता तस्तै x अनि pn x को डेरिभेटिभ गर्ने बेला p ड्याश यहाँ ड्याश आयो x भयो ल हुने भयो अब x को 1 हुने भयो अनि pn x भयो यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यति भयो अब राइट ह्यान्ड साइडमा हेरौँ राइट ह्यान्ड साइडमा त केही छैन यो कन्स्ट्यान्ट हुँदै हो अनि यो कन्स्ट्यान्ट हुँदै हो एन्ड देन दुईटा कन्स्ट्यान्ट भएपछि त यो त के हुने p ड्याश n plus 1 x अर्को pn minus 1 ड्याश x यो हुने भयो अनि यो भइहाल्यो अब अर्को रिलेसन अगेन वी हैव द सेकेन्ड रिलेसन अल्सो हियर x pn ड्याश को भ्यालु यसबाटको x pn ड्याश को भ्यालु यहाँ राख्दिने हो यो x pn ड्याश को भ्यालु यहाँ राख्दिने त्यसपछि म्यानिपुलेट गरेर आइ x pn ड्याश को भ्यालु यहाँ राख्दियो भने देन वी विल गेट द रिजल्ट यसलाई इक्वेसन 6 भन्यो यहाँ इक्वेसन यसलाई फेरि यहाँ 10 भएपछि यो 11 हुनु पर्यो इक्वेसन 11 भयो यो माथि 10 लेखिसकेपछि इक्वेसन 10 भयो अब फ्रम इक्वेसन 10 एन्ड 11 सरी 10 भएन यो 10 अनि यो डिफरेन्शिएट गरेपछि एउटा इक्वेसन आउँछ त्यो एउटा इक्वेसन भयो अनि यो इक्वेसन र यो इक्वेसन गरेर बल्ल यो दुईटा इक्वेसनको अनि युजिङ गर्यो भने वी गेट द थर्ड रिजल्ट
अरू बाँकी मैले अब यसै गरेर गर्ने हो 4th 5th 6th पनि लेफ्ट आइजन एक्सरसाइज छोडेँ मैले केही छैन त्यहाँ गर्नुपर्ने बुकमा एकचोटि हेऱ्यो भने सर बुझिहालिन्छ अब मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने होला कोही ठाउँ डेरिभेटिभ गर्नुपर्ने हुन्छ खासै त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन यु क्यान इजली सल्भ दिस अदर रिलेसन अल्सो है डिफ्रेन्सिएटिङ गर्ने कोही ठाउँ चाहिँ एक्सले मल्टिप्लाई गरेर you can find this result. लिजेन्ड्री को लगभग यति नै हो लिजेन्ड्री को सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ सल्भिङ द लिजेन्ड्री डिफरेन्शियल इक्वेसन एउटा त्यो पढ्नु पर्यो एउटा रोड्रिग फर्मुला पढ्नु पर्यो दुईटा तीनटा पढ्नु पर्यो अनि यो जेनेरेटिङ फंक्सन गरेर रिकरेन्स रिलेसन पढ्नु पर्यो यसमा एक्सरसाइजहरु कमै छ आयो भने यो थ्योरेटिकल पार्ट रिकरेन्स रिलेसनको केही फर्मुलाहरु यो 1 र 2 चाहिँ राम्रोसँग हेर्ने अनि 3 4 5 पनि हेर्ने बाइ युजिङ दिस फर्मुला अनि लिजेन्ड्री यति नै हुन्छ अब यसपछि हामी जान्छौं बेसलमा solving the Bessel differential equation अब हुन्छ हेलो हुन्छ सर के छ सुरु गरौँ बेसल चाहिँ आज सर भोलि अर्को क्लासमा गर्दा ठीक होला सर एकैचोटी धेरै प्रोसेस गर्न गाह्रो हुन्छ अर्को क्लासमा गरौँ ल ठीक छ अर्को क्लास त्यही त म्यानेज गर्न सक्यो भने 3 बजे पछि चाहिँ गर्देऊ न है अलि फ्रिक्वेन्टली चल्छ त्यहाँ हुन्छ सर सक्यो भने गर सकेन भने ठिकै छ अब यसैमा गरौँ ल अर्को क्लासमा म बेसल सुरु गर्छु बेसल पनि एकचोटी हेरेर आउने त्यो इक्वेसन सल्भ गरेर आउने बेसल इक्वेसन अनि त्यसपछि अरु बाँकी कुरा चाहिँ म यहाँ सम्झाइदिन्छु सर तपाईको कुन दिन लिजर हुन्छ अहिले पनि अलि बढी पढ्नु पर्छ है अब घरमा बसेर एक्सरसाइजहरु बुक पल्टाएर गरिराख्ने त्यो गर्यो भने कतिपय कुरा आउँछ नभएको कुरा अलिकति सोध्न पनि सकिन्छ अथवा बुककै सर हेरेर यो के लेख्या हो भनेर भन्यो भने मलाई पनि सजिलो हुन्छ के हो त्यो भनेर है सर तपाईको कुन दिन लिजर हुन्छ 3 बजे पछाडी त म सधैँ लिजर हुन्छु अब के गर्ने अब 3 बजे पछाडी भएन अरु दिन त क्लास हैन बिहान चाहिँ छैन बिहान खाली छैन दिउँसो सधैँ क्लास छ अब त्यो दिउँसो क्लास साँझतिर 3 बजेतिर लाग्न सकियो भने अनि अलि सजिलो हुन्छ कि भन्ने हो अब लिजर त अहिले पढेपछि फेरि साँझ हुन सक्छ हुन्छ सर म तपाईलाई फोन गर्छु नि आयो भने त अर्को महिना अब यो महिना त भइहाल्यो अब फिजिकली भेट्न नपाएन अर्को महिना चाहिँ साँझ म्यानेज गर्नुपर्छ तिमीहरुले क्लास लिनुपर्छ ल हुन्छ सर है डबल क्लास गरेर भए पनि अलिअलि त पढ्नु पर्यो फेरि है हस् सर धेरै कुरा तिमीहरु घरमै छौ सजिलो छ अलि राम्रोसँग बुकहरु हेर्ने कन्सल्ट गर्ने त्यही बुकमा चाहिँ अलि एक दुई चोटी तिमीले आफै लेखेर स्ट्यान्ड गर्न सजिलो हुन्छ म्याथमेटिक्स हो अलिकति लेख्न चाहिँ अल्छी नमानिकिन लेख्नु पर्यो ल आजलाई यति दिस मच फर टुडे नाउ आई विल क्विट गरौँ एक्चुअली लास्टमा एटेन्डेन्स लिए मैले त्यसपछि एटेन्डेन्स डाउनलोड गरेँ त्यसपछि क्विट गर्छु ल